Hey friends, welcome to my YouTube channel Shubha Odia Vlogs. Olek Mahima Sarana. सदगुरु ब्रह्म महिमा रे महाशून्यवासी महामहिमा रे जगत भगत समत मंगल करंतु प्रभु महामहिमा रे विश्व शांति प्रतिष्ठा हो सत्य धर्म रक्षा हो भक्त को रक्षा करंतु महामहिमा रे मानव जीवन रे सत्यर परिचय पाई सत्यर मार्गदर्शन पाई एवं सत्यर उपलब्धि पाई सत्यर साधना पाई गुरुंकर आवश्यकता रही। गुरुंक तेज कर्तव्य कौन आमर सनातन शास्त्र रे लिखित अच्छी असतो माम सद्गमय तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्युर माम ममृतगमय। असतो माम सद्गमय अर्थात अज्ञान जीव को असत मार्ग बाट भांगी सत मार्ग में परिचालित करेगा ये प्रथम कर्तव्य गुरुंकर। द्वितीयतः अज्ञानता एवं अविद्या दोष रे बंदी पड़िथिबा जीव को उपयुक्त सुशिक्षा देई स्थितप्रज्ञ विवेकीवान सत्याश्रयी एवं सदाचारी कराइबा ये द्वितीय कर्तव्य गुरुंकर। तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्युर माम ममृतगमय। मृत्युर माम ममृतगमय अर्थात अज्ञान जीव को आत्मज्ञान शिक्षा दे ब्रह्मानंद लाभ करेगा अर्थात आत्मार सद्गति जे रूपे संभव से रूपे सुযোଗ कराइबा ये हूँ गुरुंकर कर्तव्य। शास्त्र रे गुरु कर स्थान श्रेष्ठ रखा जाइछि। समस्त गुरुंग उपरे श्रेष्ठ हेले सद्गुरु एवं समस्त सद्गुरुंग उपरे सद्गुरु अनेक अनेक सद्गुरु उपरे बा समस्त सद्गुरु उपरे श्रेष्ठ हेले श्री गुरु। श्री गुरु किए प्रबुद्ध गुरु स्वरूप श्री गुरु को मध्य स्वीकार करिसंती। श्री गुरु बा प्रबुद्ध गुरु एक अभिन्न महिमा धर्म प्राण प्रतिष्ठाता प्रबुद्ध गुरु जोगेश्वर महिमा स्वामी महाप्रभु महिमा स्वामी को प्रबुद्ध गुरु भाव में ग्रहण करा जाइछि। कारण महिमा स्वामी साक्षात ब्रह्म पुरुष ईश्वर पुरुष। बुद्ध कौन बुद्ध जे बुद्धत्व प्राप्ति हुए बा आत्मज्ञान लाभ हुए ताको बुद्ध कहती। जहाँ को आराधना करी जहाँ को आश्रय रे आश्रित हेले ये जीव आत्मज्ञान अधिकारी हुए सी हेले प्रबुद्ध गुरु। जहाँ को कृपा जहाँ को आराधना कले जहाँ को आराधना सहित आश्रय रहिले जीव आत्मकल्याण दिगरे सफल हो पारे। से मूल आदि कारण सृष्टिर जे मूल कारण से हेले प्रबुद्ध पदवाच्य। तेणु यही भाव में महाप्रभु महिमा स्वामी को जेहेतु से साक्षात ब्रह्म पुरुष ताको प्रबुद्ध गुरु बोली कहा जाइछि। तेणु गुरु प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी संसार को आसिले ए कलि जुग रे पापताप को विनाशी भक्तजन को बा जगत उद्धार पाई महाप्रभु सत्य सनातन महिमा प्रचार प्रसार कले। महाप्रभु प्रबुद्ध गुरु स्वरूप आसी निष्काम लीलाखिला करी 1876 मसीह प्रभु शून्य हेले महा शून्य समाधि घेनिले ये जोरंदा माटी। तत्पूर्व 1872 मसीह महाप्रभु जो शेष धर्मसभा करथिले सेठी ता पूर्वर महाप्रभु उभय निजर श्रीअंग बाना बलकल एवं कौपिन उभय को से दे साधु सृष्टि करथिले। दुई गोष्ठी थिले 64 सिद्ध अनंत कोटि साधु। 64 सिद्ध प्रथा सेठी निषिद्ध कले
1872 ବକଳ ବାନା ବନ୍ଦ କରି କେବଳ କୌପୀନ ବାନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁ ଭିତରେ ମାନ୍ୟ ବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1872 ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନିଷେଧ ହେଲା ବକଳ ବାନା ଏବଂ କୌପୀନ ବାନା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ବକଳ ବାନା ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ବକଳ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାମରେ ଶରଣ ଯାଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଭୀମସେନ ଭୋଇ ନିଜ ଲେଖନୀରେ କଲମ କଲେ, ନାମରେ ଶରଣ ଯାଅ ଜୀବ ଉପରେ ଦୟାବହ, ଏ ଧର୍ମରୁ ସାର ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନାମରେ ଶରଣ, ଜୀବରେ ଦୟା, ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଧାରଣରେ, ବୃକ୍ଷର ବକଳ ଧାରଣରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ହେଲେ କେବଳ ମାନବ ଜାତି ନୁହଁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରୁଛି ଆମର ବୃକ୍ଷରାଜି। ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଳନ ହେବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ପରମାତ୍ମା ବିଧାନ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ବକଳକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପରିଧାନ କରି ସାଧୁ ସମାଜ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ତେବେ ବୃକ୍ଷ ରାଜିର ବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ସେହି ବକଳ ବାନାକୁ ବା ବକଳ ପରିଧାନକୁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ। କାରଣ ବୃକ୍ଷ ତା ଜୀବିତ କାଳ ଭିତରେ ଆମକୁ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ, ତାର ଚେର, ଛେଲି, କାଠ, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ଯାବତୀୟ ତାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ତା ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବୃକ୍ଷରାଜି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ସାଧୁ ବକଳ ପିନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ଏହି ଭାବନାକୁ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ବକଳ ବାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ 1872 ଜକା ମେରୁପୃଷ୍ଠରେ, ଏବଂ କୌପୀନ ବାନାର ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ବକଳ ଦେବା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତିନି ଉପରେ ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ଚକେ ବକଳ ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ଥାନେ କପଡ଼ା ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ ସାଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମତେ 1872 ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ 1872 ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ, ସେବେଠାରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବକଳ ପରିଧାନ କରିବା ଏକରେ ପ୍ରଥମତଃ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଖିଲାପ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଏ ସମାଜ ଉପରେ, ମାନବ ସମାଜ, ଏ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ଉପରେ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରେ ହିଁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ଜାଣି ବକଳ ପରିଧାନକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିବା, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିବା ବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଣୀକି ମାନିବା କାହିଁକି? ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ ଯଦି ସେ ଆସ୍ଥାବାନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ତେବେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ। ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସଂହିତାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଅନାଦି ସଂହିତା, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଏବଂ କଳ୍ପ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଏସବୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ଏ କଳିଯୁଗର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପରେ ହେବା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ ଉଚିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଲେଖା କି ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପର ଲେଖା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ମହିମା ପୂଜା ହେବ ମର୍ତ୍ତେ ମାନିବେ ତ୍ରିପୁର ଜଗତେ, ଶୁକ୍ଳ ବସନ ଦେଖି ଚିହ୍ନା ଭାଙ୍ଗିବ ଭକ୍ତିଙ୍କ ଗାରିମା, ଏ ପାପ କଳିକାଳ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପକାଉଛି ଧ୍ୱଂସୀ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା କଷଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରକାଶ ବୁଧ ସ୍ୱରୂପରେ ବିକାଶ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳା ହରି ବିଜୟ କଲେ ବସୁନ୍ଧରି, ଜଟାକଳାପ ଶିରେ ବହି ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବେଶେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦହୀନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ। ଏଠି ସେଇ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ଯିଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସତ୍ୟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ। ଏକଥା ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁବାସୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତେ ନ ରହେ ଦୀକ୍ଷା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଠି ଯାଉଅଛି ଶୁଣି ହେଉଛି ତାଟକା, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, କି ରହନ୍ତା ଦୀକ୍ଷା ତାର, ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେବି ସେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରସାରିଲେ କେହୁ ମାନନ୍ତା ସଂସାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମକୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଧର୍ମକୁ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧାରଣରେ ପାଳନରେ ଏ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା